ڈیٹیل تو بتا رہے ہیں, ہمارے تو نالج ہے, لیکن میں جب آپ سمری کریں تو 3-4 مطلب جیسے یوں بتائیے گا کہ یار یہ 5 چیزیں تھیں جس نے, جیسے آپ نے بتایا کہ لینگویج, اس کے بعد یہ 5 چیزیں تھیں جس نے یہ اچھا سچویشن, اس کو ٹائم لگے گا, لیکن میرے لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں سارے ملتے ہیں اکثر اور وہ بڑے پیار سے ملتے ہیں. اور ایک اور بھی ہے نا, ہم نے جو مطالعہ پاکستان پڑھا نا اس میں ساری باتیں ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہم نے جو دوسری کتابیں پڑھی ہیں نا, جو اپنے 71 تو ہے ہی نہیں بے ہماری تاریخ کی جو اسکول میں پڑھا بنگلہ دیش نہیں ہے اس میں, اس میں بنگلہ دیش نہیں, وہ تاریخ ہی نہیں آتی نا, آپ صرف اس پاکستان میں مغربی پاکستان کی پڑھتے ہیں تاریخ, باقی اور تو کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ 71 سے پہلے یہ وہ کہتے ہیں نا یہ نااہلی ہے, یہ کوئی وجوہات نو ریزن ہم نے یہ لاس کیا نہیں, نو ریزن نہیں, میرے خیال میں ریزنز بہت ہیں, نہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی ریزن نہیں وہ ہے, نہیں کرنا ایسی چاہیے ہیں نا جو آج بھی اتنی ہی اہمیت جتنی اس وقت. ایسا لگتا ہے کہ فار ایگزامپل یا تو ایسی وجہ ہو نا کہ کوئی اتنی سیریس وجہ بن جائے, جیسے اللہ معاف کرے ہندو مسلم کا مسئلہ ہو, سگنیفیکنٹ وہ بتائیں گے نا, یہ بتائیں گے, لیکن یہ سارے مینج ہو سکتے تھے. اب ایک نظم پڑھتے ہیں پھر آپ پڑھیں گے. یہ جو ہے نصیر ترابی صاحب کی جو نظم غزل ہے, بہت سے فنکاروں نے گایا بھی ہے, اور ایک پاکستانی ڈرامہ تھا ہم سفر, اس کی وجہ سے اس کو بڑی مقبولیت اور لوگ جاننے لگے. اور یہ جانے بغیر کہ یہ بنیادی طور پہ جو غزل ہے یہ 1971 کے پس منظر میں لکھی گئی, اور یہ اسی دن لکھی. اگر آپ یوٹیوب پہ نصیر ترابی صاحب کا انٹرویو دیکھیں تو وہ کہنے لگے میں رونے لگ گیا جب مجھے یہ خبر پہنچی. اور بہت سے لوگوں نے اس پہ بڑا دکھ ہے, اور ہم جیسے لوگ جنہوں جو اس ٹائم نہیں یہ جانتے تھے لیکن پھر بھی ہمیں آج تک اس کا ایک دکھ ہے. تو وہ غزل ہے, وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی, کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی, نہ اپنا رنگ نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال, شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی, اور محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا, محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا, شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی, شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی, عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی بہت, عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی بہت, بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی, بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. اور یہ بات جو ہے, اور بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل, غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی, اور کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن, کسے پکار رہا تھا وہ ڈوبتا ہوا دن, صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دہائی نہ تھی, صدا تو آئی تھی لیکن کوئی دہائی نہ تھی. اور کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت, کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت, کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی, کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی. اور مقطع ہے جی, عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر, عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر, وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی, وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی. تو اب بھائی نظام بھائی سے پوچھیں گے, جو انہوں نے کہا کہ عداوتیں تھی تغافل تھے رنجشیں تھی بہت, بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی. تو اس پیرائے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ محبت اور وہ جو تھی, رنجشیں تو گھروں میں بھی ہوتی ہیں, اس بارے میں اردو کے بعد پھر کیا ہوا, ایک تو اردو کا سلسلہ تھا نا کہ اس کے بعد نہیں محبتیں تھیں, محبتیں بالکل تھیں, اور میرا آج بھی ہمیں موقع نہیں ہوا کہ میں یہ کہہ دوں کہ جو ہمارے گھروں سے باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ابھی بھی کہتے ہیں کہ جو ہوا صحیح نہیں ہوا, لیکن یہ میجورٹی آپ نے کہا کہ ہمیں 50-50 لحاظ سے ہوا نا, جو میں خیال ہے اب شاید وہ پھر چینج ہو گیا ہو دوسری بات ہے, لیکن وہ تھے لوگ جو پاکستان کے خلاف اس لیے ہوئے کہ پولیٹیکل حالات جو ہیں اس کی وجہ سے,
اس لیے نہیں کہ وہ بنگالی بھی آئے تو تھا تھوڑا بہت رنجش تھی ان میں، لیکن مین پرابلم ان کو یہ تھا کہ آپ نے ان کا جھوٹ، ان کا بہت اصل ان کی وہاں کی پیداوار تھی وہاں کی جھوٹ، آپ کی جھوٹ نام نہیں سمجھے سنا ہوگا آپ نے، جھوٹ ہوتا تھا اس کو ایکسپورٹ ہوتا ہے پاکستان ایکسپورٹ کرتے اور کافی پیسے اس سے زمانے میں آتے جھوٹ بوریاں تو وہ ان کے اس کو ایکسپورٹ سے پاکستان میں کافی آمدنی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپورٹ ہے، آپ ساری چیزیں آپ اپنے وہاں لگا رہے ہیں ویسٹ پاکستان میں، ایسٹ پاکستان میں آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کی، وہ وہاں راستے نہیں بنے، وہاں دریائیں تھیں تو پل نہیں بن سکے کب تک اور بنا بنگلہ دیش میں ہونے کے بعد. تو یہ سب چیزیں تھیں، رنجشیں تھیں اس لحاظ سے کہ آپ کے ہمیں اپنے آپ تو بھائی کہتے ہیں لیکن اپنے بھائی کی طرح ہمیں ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں سوتیلے بھائی کو، یہ بات. تو وہی یہ معاملہ تھا جو پوائنٹ. اس بارے میں مشہور جملہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد بنا نا تو کہتے تھے بنگالیوں کے اسی زمانے میں مطلب 65-66 میں بھی انہوں نے کہنے شروع ہو گئے تھے کہ یہاں کی سڑکوں پر سے مجھے پٹسن کی بو آتی ہے، کیونکہ اسلام آباد جب بنا، نیا شہر بنا، بہت اس میں کہتے ہیں خرچہ کیا، تو یہ جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ اسلام آباد کی سڑکوں میں مجھے پٹسن کی مہنگائی، آمدنی تو وہی تھی نا آپ کی. بلوچستان کی گیس کی بھی آتی ہے. جی ہاں بالکل. تو مطلب آپ کی تقریباً 60% جو فارن ایکسچینج ارننگ تھی وہ جھوٹ کے ایکسپورٹ سے تھی. 60% اور لگ نہیں رہی تھی وہاں. بالکل. دوسری چیز تھی وہاں پیپر وہاں سے آتے تھے پاکستان سے، کاغذ کرنا کھلی پیپر مل آج تک مشہور ہے. اور اس کے رول نا بڑے وہ سارے آتے تھے پہلے وہاں سے ویسٹ پاکستان، پھر یہاں سے پھر واپس آتا ویسٹ پاکستان. جتنے بھی وہاں رول بنے یہاں کے پروسیس ہوتے ہیں یہاں سارا اس کی کاپی وغیرہ جو بھی بنتی تھی ویسٹ پاکستان میں بنتی تھی، ایسٹ پاکستان نہیں بنتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ لے جاتے ہیں سارا، پھر وہاں اپنے اس کو پروسیس کرتے ہیں، پھر ہمیں دیتے ہیں، پھر ہمیں خریدنی پڑتی ہے، ویلیو ایڈڈ یہاں ہوتی ہے اور پھر وہ ہمیں کاسٹ زیادہ پڑتا ہے. تو اس کے بھی آپ کچھ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں ہماری طرف. یہ دو چیزیں. چاول بھی وہاں کافی ہوتے ہیں، چاول ٹھیک ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں گیہوں لا دیتے ہیں ہم لوگ، یہاں سے چاول لے آتے ہیں ایسٹ پاکستان سے شپ میں بنتا ہے. تو یہ سب چیزیں تھیں، رنجشیں تھیں، لیکن میری کیسے کہا کہ بیفائی نہیں تھی ان میں، وہ محبت کرتے تھے پاکستان سے. اور اردو اگر انہیں کہیں پیپر مل گیا اردو اگر گری وقت لکھا ہوا اردو لکھی ہوئی کوئی چیز اگر زمین پڑی اٹھا کے چومتے تھے اس کو. اچھا کہ وہ قرآن شریف کو اس کے عربی تو وہ ان کی وہ تھی. اور اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے اردو بات، جن کو بنگالی اردو آتی تھی وہ بڑے فخر سے اردو بولنا چاہتے تھے، وہ تاکہ وہ میری زبان آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک تو لاکھ نہیں کرتے تھے، دوسری طرف اردو بولتے تھے. یہ مجھب الرحمان کے گھر میں اردو بولتے تھے. 52 کے بعد کون سا اہم سوال ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ماشاء اللہ جب لگا 58 میں ماشاء اللہ اس وقت اعظم خان جو آئے وہاں. اچھا اعظم خان اعظم خان کا بہت بڑا نام ہے بظاہر، ویسٹ میں بہت اچھا نام ہے. جنرل اعظم خان بہت لائک کیا لوگوں نے، کیونکہ وہاں 59 میں 60 میں وہ کافی بڑا طوفان آیا تھا. اچھا کافی اس سے تباہی ہوئی تھی، میں صحیح ڈیٹ نہیں یاد نہیں. تو وہ کور کمانڈر وہ کور کمانڈر تھے اور وہ نہیں وہ ایسٹ پاکستان کے وہ تھے، گورنر وہ ایسٹ پاکستان گورنر تھے وہ. تو وہ خود اپنے انہوں نے پینٹ اوپر چڑھا لی اور لگ گئے کام کرنے لوگوں کے ساتھ. وہ دیکھ کے لوگوں کے بہت ہی یعنی یہ یہاں گورنر ہے وہ کام کر رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ نا. جہاں جہاں بارش ہوئی وہاں گیا وہ، وہاں لوگوں کی چیزیں بانٹی، کپڑے دیے. تو اس سے کافی چینجز آئی تھیں ان کے پاکستان کے متعلق خیال بدلے. تو میرے خیال میں اعظم خان کی وہاں جو تعیناتی تھی اس نے 71 کے سال میں کم سے کم 10 سال آگے گھسیٹا تھا. اچھا جو ہے وہ بیسک ڈیموکریٹس کے الیکشن اور جو فاطمہ جناح کا الیکشن ہے یہ بھی تو اسی تو وہ اس وقت انہوں نے کافی چینج کر دیا، پورے سوچنے کا انداز بتانے کو بدل گیا. یہ شخص یہاں گورنر ہے وہاں کا ویسٹ پاکستان سے آیا اور دیکھو یہ کپڑے اوپر چڑھا لیے، پھر پہن چڑھا لیے اور لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بہت تباہی ہوئی اس میں. تو کافی اچھا انڈیشن دیا. بعد میں ایوب خان صاحب نے اس کو ہٹا دیا، اس کو بلا کے منیم خان کو ہٹا دیا. اچھا منیم خان یاد آیا مجھ کو.
मुनीम खान मुनीम खान बंगाली था, वहाँ का उसको गवर्नर बनाया वहाँ का, वो बिल्कुल बकवास बेकार आदमी था, उसको कोई इलाज नहीं करता वहाँ। आजम खान को 65-63 में हटा दिया गया होगा। जी, आजम खान से आयुब खान डर गया कि ये तो पॉपुलर हो हाँ, गया, पॉपुलर हो गया। इलेक्शन से पहले ही आया था, इलेक्शन के वक्त इलेक्शन से पहले पहले हटा। आया। पहले लेकिन वो तो बंगाली मोदी का बंदा था, तो वो नहीं, नहीं मतलब आजम खान यहाँ से आजम खान यहाँ नहीं, पे, दूसरा जो हाँ मुनीम खान उनका आदमी था, लेकिन वो बिल्कुल फालतू आदमी था, उसको कुछ नहीं आता था। एक शहर मैमन सिंह था, वहाँ से उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था ना पॉलिटिकल, वहाँ अच्छे अच्छे लोग थे, ला सकते थे अयूब खान। देखिए, हाँ बात ये जो अयूब खान के खिलाफ बहुत सारे चार्जशीट है, उनमें से ये भी है कि वहाँ वो पॉपुलैरिटी की वजह से डर गए कि आजम खान बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, मसले पड़ जाएंगे, तो वो उनको हटाओ और उसकी जगह बिल्कुल ऐसा आदमी ले आए जिसका कुछ बैकग्राउंड था ही नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था ना एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड। कहते थे कि जब अयूब खान आते थे ईस्ट पाकिस्तान, तो वो मुनीम खान से गले मिले, तो मुनीम खान गले के यहाँ कुछ था, उनको लगा अयूब खान कुछ लगा, मजाक करते हैं अयूब खान ने पूछा यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ, तो ये है फ्रेंड्स नॉट मास्टर की जो किताब है। तो लोगों ने मजाक बना लिया कि फ्रेंड नॉट मास्टर। तो सॉरी, उसके बाद 65 में जब जंग हुई तो वहाँ लोगों ने साथ दिया हुआ, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन की लोगों ने इंडिया के खिलाफ 65 की जंग में, भी याद है स्कूल में तो हम छोटे छोटे वो वहाँ जुलूस निकालते थे, हम लोग बच्चों को ले जाते थे, चलो हम लोग जुलूस में, और इंडिया के खिलाफ वहाँ जुलूस निकले वहाँ। 65 की जंग में मशरकी पाकिस्तान पे भी हमला नहीं हुआ, हमला कोई। लेकिन ये एक बात जो थी ना उस वक्त किसी हद तक ये भी उभर के आ गई थी कि भाई ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल डिफेंसलेस था, ईस्ट पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था अपने आप को डिफेंड करने का। तो ये उस ज़माने में भी इनके 66-68 में ये बात आ गई थी बंगालियों के ज़बान पर कि भाई हमें तो तुमने लावारे छोड़ दिया था, अगर इंडिया जैसे जहाँ वेस्ट पे हमला किया था वैसे ईस्ट पे हमला करता तो ईस्ट में तो वॉकिंग कर जाता। नहीं, उसकी इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस जो था ना कि हम वहाँ पे बड़ी गेन्स कर सकते हैं लाहौर तक, वो शायद उन्होंने इसलिए नहीं किया। अदरवाइज आपकी बात ठीक है कि वो ज़्यादा वल्नरेबल ये था। भी हो सकता है कि उन्होंने, मेरे ख्याल जो उन्होंने करना था वो जीत लिया, उन्होंने बांग्लादेश को ये शो किया कि हमें तो वैसे कोई मसला नहीं है। नहीं जो है ना हम इस पे जो है ना ये हो सकता है उसका मतलब, मगर ये कि सवाल ये है कि उस वक्त मेरे ख्याल तो वो कह रहे थे उस जमाने में मुझे बात सुनी कि चाइना की वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया। 62 में चाइना Forces से भी बन गई ना, 62 में चाइना से जंग हो चुकी थी, 62 तो वो में अंडरस्टैंडिंग बन गई उससे। 62 में जो इंडिया और चाइना की जंग हुई उसमें जो उसको शिकस्त हुई तो हो सकता है उसने ये लोगों की हमारी सोच ठीक है। 62 में इस वजह से नहीं हुआ, 65 में कुछ कि वो चाइना से उनको होता। 65 की जंग में हम लोगों ने सब ने बंगाली बिहारी जो भी सब मिलकर हम लोग जाते थे, सबों ने इंडिया के खिलाफ वहाँ तो प्रोटेस्ट किया, जुलूस निकाले, जैसा किया। 60 वो इलेक्शन कब हुआ था उनका? 70 में 70 नहीं जो पहला election फातिमा जिन्ना पहला 64 में 64 में नहीं 60 नहीं 64 में हुआ था फातिमा जिन्ना का इलेक्शन। 62 में आइन आया था जो यूप का आइन था, तो उसके कितनी देर बाद? तो सर बात तो अयूब खान 64 तो 5 साल के ना भाई। देखिए इस बारे में बहस नहीं है, 64 में इलेक्शन हुआ था फातिमा जिन्ना का। ठीक है, तो फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में मुजीब रहमान साथ थे, फातिमा जिन्ना के साथ। जी हाँ फातिमा जिन्ना जो भाई पार्टी वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान राजशाही में था, राजशाही है थी वो, राजशाही शहर में था, तो वहाँ जो आए तो उनके पीछे पीछे वो मुजीब रहमान के साथ थे, उनके छतरी लेकर लिए खड़े थे वो, जब वो चढ़ी जब पे ट्रक पे पीछे खड़े हो जाते हैं वो मुजीब रहमान पीछे थे उसका निकला 64 में 65 में 65 के स्टार्ट में हुआ, उसके बाद जंग। जनवरी 65 में हुआ। हाँ, और जंग जो है वो फिर बाद में पूरी इलेक्शन की जो वो थी ना उनकी वो अच्छा 1 जनवरी को इलेक्शन हुआ, 2 जनवरी 1929। 2 जनवरी को इलेक्शन हुआ, ठीक है। तो लेकिन वो जो थे ना बीडीज वो 64 में इलेक्ट हो गए थे, तो आपकी बात ठीक। जी हाँ, तो बीडी का जो था ना इलेक्शन, हाँ 64 में इलेक्शन हुआ था ना। बीडीज का जो था कि वो तो इलेक्शन वो तो उसी बीडी के इलेक्शन में ही तो फातिमा जिन्ना उसी वक्त हार गई थी ना, मतलब ये बेसिक
डेमोक्रेसी के कि यानी वो यही वोट डाल सकते हाँ हाँ हैं वही वो डाल और सकते थे ना। कोई हाँ, नहीं डाल तो सकते। बेसिकली इलेक्शन 64 में हो गया था, फातिमा जिन्ना हार चुकी थी और वो और कराची में भी रॉयट हो चुके थे उस वक्त। बिल्कुल सही 64 के आखिर में 64 के आखिर में। बिल्कुल। फातिमा जिन्ना की शिकस्त को बांग्लादेश या मशरकी पाकिस्तान में कैसे लिया गया? या मैंने कहा ना कि फातिमा जब आई थी तो उनको तो हर जगह उनको वेलकम किया गया ना। मैं तो अपने आंखों से देखा शेख मुजीब रहमान के साथ थे, अच्छा, तो उसके मतलब ये था शेख मुजीब रहमान को ये कहना कि वो सरदार था, वो तो बाद की बात है, वो मरदार बना भी तो क्यों बना वो उसको सोचना चाहिए। जी खैर वो तो मेरा गद्दार नहीं था, मेरा ख्याल है उसने अपने राइट्स मांगे, उसके 6 मुकाबले बहुत वैलिड थे। उसके राइट्स आपने नहीं दिए और उसका कसूर है लोगों पे, वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पे है, मिलिट्री पे है, सब कोई भी उससे नहीं कह सकता हमने नहीं। मैं इतना आवाम को भी कहता हूँ कि आवाम ने क्यों नहीं, जब 1917 के इलेक्शन हुए जब मुजीब रहमान को मेजोरिटी मिली तो वेस्ट पाकिस्तान अवाम क्यों नहीं कहे कि भाई इनको हक है, इनका हक है। तो वेस्ट पाकिस्तान के अवाम तो वो मीडिया वो अखबार पढ़ रहे थे ना जो एक और तस्वीर दिखा रहे थे, जो अगरतला साजिश केस और इन केसों में वो उसको गद्दार दिखा रहे थे, तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग तो वो पढ़ रहे थे जो लाहौर में कराची में जो अखबारों में आ रहा था। मसावत तो वो फिर ये और भी दूसरा ये भी है सर कि वेस्ट पाकिस्तान में मतलब हम जब बड़े हो रहे थे ना, मैं अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, तो बड़े हो रहे थे तो हमारे जो बड़े बातें करते थे ना मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में, तो वो जो मेरे ज़हन में अभी तक जो नक्शा है ना वो ये है कि जी उनके नंगे थे, ठीक है, हमारे पे बोझ थे। अच्छा आपको ज़्यादा अच्छा ये बात सही है। इमेज हमें जो इमेज मिला है ना बचपन में वो ये था। 69 70 में जो नॉर्मल फिक्रा मेरे मुंह से निकलता था ना, वो निकलता था भूखे बंगाली, इसमें कोई शक नहीं। मतलब मैं तो खैर यूनिवर्सिटी का था, मुझे कोई इतनी पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल फिक्रा निकलता था ना तो भूखे बंगाली का फिक्रा निकलता था। अच्छा अब ये उसकी वजह से कि वो हमारे ऊपर बोझ थे, ये सब थे। मैं नहीं सर, मैं ये उसका आंसर दे रहा हूँ कि जो आपने बात की ना कि इधर वेस्टर्न पाकिस्तान मशरकी मगरबी पाकिस्तान में लोगों ने क्यों नहीं दो क्यों नहीं हाँ, करते थे? हाँ। इसकी वजह ये थी कि इम्प्रेशन, मैं बात कर रहा हूँ लेट 70s और 80s की, हाँ उस वक्त भी लोगों के जहन में यही था कि यार अच्छा है वो चले गए, हाँ वो हमारे पे बोझ तो थे। फिर जो थी पाकिस्तान की इवन जो मिलिट्री जो गवर्नमेंट में थी 80s में या सियासतदान भी आए, तो ये इल्जाम है फिर इन्हें लेना पड़ना था ना, क्योंकि तो वो फिर इसको डाइवर्ट करने के लिए तो हमें यही हमने तो खैर देखा नहीं वो जमाना, मगर इम्प्रेशन यही आता है कि अवाम पे यही बताया गया कि यार वो अच्छा हुआ चले गए। मुद्रानाम कमीशन जो रिपोर्ट जो है वो जब वो हो गई थी लीक और वो उसके फिर तर्जुमे भी उर्दू में छप गए, और जब उसको पढ़े तो आपको फिर बिल्कुल और कहानियां सामने आती हैं। अच्छा अब हम जो है ना यहाँ पे अब अगली तरफ चलते हैं और फैज़ अहमद फैज़ की जो एक या शोरा आफाक खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, अली अफजल उसको, और फिर हम इसके बाद उस तरफ जाएंगे जो खून के धब्बों का मामला चला कि 65 तक जो फातिमा जिन्ना के साथ खड़े थे और जो उसके ऊपर हम बात करेंगे निज़ाम भाई, लेकिन पहले हम फैज़ अहमद फैज़ की ये सुनते हैं। हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, वाह वाह, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, थे बहुत बेदर्द लम्हे खत्मे दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद, कितनी बेमहर सुबह बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के मेहरबान रातों के बाद, मेहरबान रातों के बाद, दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद, उनसे जो कहने गए थे फैज़ जां सदका किए, उनसे जो कहने गए थे फैज़ जां सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बात